دوستو آج آپ کو عباس اور ماہم کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام کو عباس کی موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند لہجے میں اماں کو ہی پکارا تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھیں۔ میری پکار پر کچن سے باہر نکل آئیں۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ اماں کے سامنے کھڑی ہو کر چلا کر بولی، اماں میں آپ سے پہلے بھی صاف کہہ چکی ہوں کہ اپنے بھتیجے کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ مجھ سے نہ الجھا کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ پر روب جمانے والا؟ میں ابھی عباس کے ساتھ اپنے آفس سے واپس آئی تھی جہاں اس نے میری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت وہ میرے ہی برابر ہی کھڑا تھا۔ اپنے ناک سے نکلنے والا خون اس نے آستین سے پونچھا تھا۔ گھر آتے ہی میں اپنی ماں پر غصے سے برسنے لگی، لیکن بجائے اس کے کہ میری والدہ میری بات کو سمجھتی، عباس کے منہ اور ناک سے بہنے والے خون کو دیکھ کر ان کا ہاتھ سینے تک گیا تھا۔ فوراً سے اس کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، عباس میرے بچے کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنی ماں کی عباس کے لیے ہمدردی مجھے بچپن سے کھلتی تھی۔ ہمیشہ اماں نے اسے مجھ پر ترجیح دی تھی۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں پھپھو، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خشمگین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اماں کہنے لگیں کہ ہوا کیا ہے، چوٹ کیسے لگی؟ میں نے کہا، موصوف کو لڑنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کام دھندا تو یہ شخص کوئی اور کر نہیں سکتا، بس مار دھاڑ کروا لو اس سے۔ اماں آپ کو پتہ ہے میرے آفس کے کولیگ کو مار کر آیا ہے یہ۔ سوچیں میری تو عزت کا کباڑ کر دیا ہے اس نے، وہ بھی سب کے سامنے۔ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا، لگتا ہے اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں غصے سے صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ گئی۔ اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ بھی سائڈ پر پٹک کر رکھا تھا، مگر عباس بجائے اماں کو جواب دینے کے میرے پاس آیا اور جھک کر مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آج تو بچ گیا وہ مجھ سے، لیکن اگر دوبارہ مجھے نظر آ گیا تو جان سے جائے گا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا؟ وہ تو مجھ پر یوں روب جما رہا تھا جیسے کہ میں اس کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ اپنی حد میں رہا کرو۔ میں بھی غصے سے بولی تھی۔ کہنے لگا، میں اپنی حد بتا دوں گا تمہیں بہت جلد۔ اس کی اتنی بدتمیزی پر بجائے اماں اسے سمجھانے کے یا ڈانٹنے کے مجھ سے کہنے لگی، ماہم تم بحث مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اماں کی بات سن کر تو میں تب کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اماں اسے کہیں آئندہ میرے معاملات سے دور رہے۔ اللہ اللہ کر کے میری نوکری لگی ہے اور یہ وہاں لڑ کر آ گیا۔ اس کو کس نے کہا تھا آفس کے اندر آئے؟ مجھے لینے آتا ہے نا تو آفس کے باہر ہی کھڑا بائک پر میرا انتظار کیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بفر کر کہنے لگا، نوکر نہیں ہوں تمہارا، نہ ہی ملازم ہوں جو باہر کھڑا ہو کر دھوپ سینکوں۔ اور میری بات مت بدلو، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے کی؟ اس کی سوئی تو جیسے اس بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ بہرحال اماں نے عباس کو ہی کمرے میں بھیجا تھا اور ہماری لڑائی ختم ہوئی تھی۔ مجھے اس پر اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک قتل معاف ہوتا تو میں عباس کو قتل کر دیتی۔ عباس میری والدہ کا بھتیجا تھا۔ ماموں مومانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ دونوں ہی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، بس عباس ہی بچ گیا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال کا تھا، تب سے ہی ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے بھی اسے ہمدردی سی ہوئی تھی، لیکن جب میری والدہ نے اسے مجھ پر ترجیح دینی شروع کر دی تو مجھے وہ برا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے ہر لحاظ سے کم تھا، تعلیمی ریکارڈ بھی اس کا کوئی بہت اچھا نہ تھا، نہ ہی اسے اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے نوکری کرنی چاہیے، کوئی کام کاروبار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوا مجھے بہت اچھی جاب مل گئی تھی، اور شاید میری جاب ملنے میں زیادہ تعلق میرے تعلیمی ریکارڈ کے بجائے
मेरी खूबसूरती थी। नौकरी करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि वालिद साहब हयात न थे और अम्मा ही अकेली थी, या फिर अम्मा का ये यतीम भतीजा अब्बास रहता था, जिसे वो बेटे की तरह पालती आ रही थी। मगर पता नहीं क्यों जब से वो आया था तब से मेरी हैसियत सानवी सी हो गई थी। हालांकि वो मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन जैसे ही उसने कद काट कुछ लंबा निकाला तो मुझ पर रौब जमाने लगा। मगर उस वक्त अब्बा हयात थे और अब्बा से वो काफी डरता था। मैं अब्बा की लाडली थी, इसलिए मैं शुरू से ही अब्बास के रौब में नहीं आई थी। बचपन से हमारी कभी नहीं बनी थी। हमारे मिजाज में, पसंद में, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क था। यहां तक कि जिंदगी गुजारने का नजरिया भी अलग था। कुछ भी तो मैच नहीं करता था। बहरहाल मेरे वालिद के इंतकाल को अभी साल ही गुजरा था कि जितनी जमा पूंजी थी सारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी, और अब्बा की पेंशन इतनी नहीं थी कि उसे घर चल सकता। इसलिए मैंने नौकरी कर ली। ऑफिस में काम करते हुए मुझे चंद महीने ही गुजरे थे कि जब मैंने जवाद की नजरों में अपने लिए पसंदीदगी देखी। अच्छा खासा हैंडसम नौजवान था, अच्छा कमाता था, मुझे उसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आई थी। फिर काफी कामों में मेरी हेल्प कर देता था, लेकिन था कुछ बेतकल्लुफ सा। मेरे साथ ही नहीं, वो दूसरी कोलीग्स के साथ भी ऐसा ही करता था। बात बात पर हंसता रहता, बातें करता रहता, बेतकल्लुफी से हाथ पकड़ लेता या हाथ पर ताली मार देता। हम सब लोग उसकी ऐसी शरारतों के आदी हो चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि अब्बास मुझे लेने के लिए ऑफिस के अंदर पहुंच जाएगा। आज पहला इत्तेफाक था कि ऑफिस ऑफ होने के बाद जवाद मुझसे कह रहा था कि माहम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मेरा काजन मुझे लेने आ जाएगा। मेरी बात सुनकर जवाद कहने लगा, तुम अपने कजन के साथ जाती हो? मैंने कहा हाँ, आती भी उसी के साथ हूं। मेरी वालिदा ने नौकरी की इजाजत ही इसी शर्त पर दी थी कि कजन के साथ ही आया जाया करो। वो कहने लगा, इतनी बड़ी हो गई हो, क्या अब भी अकेले आने जाने से डर लगता है? मैंने कहा बात डर की नहीं है, बस अम्मा को टाल नहीं सकती। हम दोनों बातों में मसरूफ थे कि बातों बातों में बेतकल्लुफी से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पता नहीं हम दोनों किस बात पर हंस रहे थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कि जब अब्बास अंदर आया, वो अभी चौकीदार से लड़ते हुए आया था कि मैं अंदर जरूर जाऊंगा, वरना माहम को बाहर बुलाओ। मैं नहीं जानती कब उसने शीशे के दरवाजे से मुझे और जवाद को बातें करते हुए देख लिया, और अंदर आते ही उसने जवाद का गिरेबान पकड़ लिया। फिर तो वो तमाशा लगा कि बड़ी मुश्किल से ही सबने उन दोनों को छुड़वाया था। मुझे तो अपनी नौकरी के लाले पड़ गए थे, और अब भी मेरी वालिदा उल्टा मुझे समझाने लगी कि तुम्हें पता भी है कि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, एहतियात क्या करो। फिर कहने लगी, अल्लाह करे अब्बास की नौकरी लग जाए ताकि मैं तुम्हें घर पर बिठा लूं। मैंने कहा, अम्मा ये कौन सा हल हुआ? मेरी मां कहने लगी, हाँ यही हल है, उसे तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं। मैंने कहा, मैं उसकी मर्जी पर जिंदगी नहीं गुजारूंगी और ना नौकरी छोड़ूंगी। अगले रोज जब मैं ऑफिस गई तो मेरे बॉस मुझ पर बहुत ज्यादा बरहम हो रहे थे। कहने लगे कि अगर आपका कजन दोबारा यहां नजर आया तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, और अभी भी मैं सिर्फ आपको जवाद की वजह से रख रहा हूं, क्योंकि उसी ने मुझसे कहा है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने फिर भी अपने बॉस से मुआजरत की। ये शख्स जब से मेरी जिंदगी में आया था, मेरी जिंदगी तो अजीरन बन के रह गई थी। मैं जब बॉस के कमरे से बाहर आई तो जवाद बाहर ही खड़ा था। जख्मी तो उसका भी चेहरा हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा था। मुझे देखकर कहने लगा कि माहम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं लगता मुझे मजीद ताखीर करनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं जानती हूं अब्बास ने जो भी आपके साथ किया है बहुत बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
वो कहने लगा, वो बातें छोड़ें, मैं आपको पसंद करता हूँ। माहा, मैं अपनी वालिदा को आपके घर भेजना चाहता हूँ, अपने रिश्ते के लिए। मैं तो उसकी बात पर हैरान रह गई थी। मुझे अगर वो बहुत अच्छा भी नहीं लगता था तो कभी बुरा भी नहीं लगा था, इसलिए मैंने एतराज नहीं किया। अगले रोज जब मैं ऑफिस से वापस घर आई तो मेरी वालिदा का मूड बहुत खराब था। अब्बास भी मेरी वालिदा के पास बेहद गुस्से से बैठा मुझे घूरे जा रहा था। मैंने अम्मा को सलाम किया तो वो कहने लगी कि आज उस लड़के की अम्मा आई थी यहां पर जिससे अब्बास की लड़ाई हुई थी। मैं समझ गई कि जवाद की वालिदा रिश्ते की बात करने आई होंगी, लेकिन मैं अनजान सी बनकर अम्मा से पूछने लगी। मैंने कहा, कौन सा लड़का? अब्बास कहने लगा, वही जिसका मैंने मुंह तोड़ा था। पता नहीं अब्बास का एक जुमला ही मुझे आग लगाने के लिए काफी होता था। मैंने कहा, तमीज से बात नहीं कर सकते? मेरी वालिदा कहने लगी, उस लड़के ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कर दूंगी जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ ये जवाब देगी। मैंने कहा, अम्मा, इस रिश्ते में हर्ज क्या है? कौन सा ऐब है? वो पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता देखती है। जरा सी बात पर अच्छे रिश्ते ठुकराए नहीं जाते। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे ये जवाब भी सुनने को मिलना था। मेरी वालिदा कहने लगी कि मुझे तुम्हारा रिश्ता देखने की जरूरत ही नहीं है। अब्बास है ना, मैंने तो बचपन से ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारी शादी अब्बास से करूंगी ताकि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। ऑफिस से आकर मैं अभी मां के पास बैठी ही थी ताकि उन्हें समझा सकूं, लेकिन अम्मा की बात सुनकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अम्मा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस निकम्मे से शादी करूंगी जो हमारे ही टुकड़ों पे पल रहा है? मेरा ये कहना था कि मेरी वालिदा मुझे गुस्से से डांटने लगी। कहने लगी कि शर्म नहीं आती तुम्हें? जो मुंह में आता है बोले चली जा रही हो। चलो जाओ यहां से। मैंने गुस्से से कहा, अम्मा, एक बात आप भी सुन लें, मैं अब्बास से हरगिज शादी नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज आप जवाद के रिश्ते पर हां कर दें। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने पीछे मुझे अब्बास की आवाज आ रही थी। कहने लगा, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुमसे शादी करने के लिए, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी मां से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। रात को अब्बास ने ही मेरा दरवाजा खटखटाया था। बहुत परेशान था। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगा कि माहम, खाला की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं फौरन अम्मा के कमरे में आ गई। देखा तो अम्मा सीने पे हाथ रखे दर्द से चिल्ला रही थी। मैं और अब्बास अम्मा को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए उनके सामने कोई भी ऐसी बात ना करें जो उनसे बर्दाश्त ना हो। मैं तो रोए जा रही थी। अब्बास भी काफी चुप चुप सा था। मोहब्बत तो उसे भी मेरी वालिदा से बहुत थी। मेरी वालिदा काफी कमजोर हो गई थी। मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी अपनी वालिदा की तीमारदारी के लिए। जब एक बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि माहम, आज तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूं, खुदा के लिए इनकार मत करना। मैंने कहा, अम्मा, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आप कहें आपको क्या चाहिए? वो कहने लगी कि ऐसा करो, अब्बास से निकाह कर लो। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जिंदा बच पाऊंगी। ये सुनकर तो मैं अपनी मां को हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। कहने लगी, मां, तुम अब्बास से निकाह कर लोगी ना? मेरी मां की हालत ऐसी ना थी कि मैं इनकार करती। मैंने कहा, आप जो चाहती हैं मैं कर लूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी वालिदा ने अगले रोज ही निकाह का इंतजाम भी करवा दिया। बड़ी खामोशी से हम दोनों का निकाह हुआ था।
کیونکہ میری والدہ کی یہی مرضی تھی۔ البتہ میرا اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ تھا، وہ بہے جا رہے تھے، کیونکہ مجھے دنیا میں بس ایک ہی شخص ناپسند تھا، اور وہ تھا عباس۔ میری والدہ کے پاس واقعی وقت کی کمی تھی۔ چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ پہلی بار عباس نے میرا سر اپنے کاندھے پر لگا کر میرا سر سہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی تھی۔ کہنے لگا، صبر کرو، تمہارے رونے سے خالہ کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نہیں رویا تھا، بڑے ضبط سے اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ میرا عباس سے نکاح ضرور ہوا، لیکن ہمارے بیچ اب بھی کوئی ایسا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ میں جب واپس آفس گئی تو جواد مجھ سے میری والدہ کی موت کا افسوس کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ اب تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہی، تم کہو تو میں اب بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن میں رونے لگی کہ میرا نکاح میری والدہ نے عباس سے کروا دیا ہے۔ میں نے روتے روتے جواد کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے عباس پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس سے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، وہ تو تمہارے ہی رحم و کرم پر پل رہا ہے، ساری عمر ہی وہ تمہاری کمائی کھائے گا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ میں جب آفس سے واپس آئی تو رات کے کھانے کے بعد میں نے عباس سے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، کہو کیا کہنا ہے۔ اب وہ کافی سنجیدہ سا تھا۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا مجھ سے لڑتا بھی نہیں تھا، مجھ سے بہت آرام سے بات کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا، عباس، میں جواد کو پسند کرتی ہوں، اور یہ نکاح بھی اماں کے کہنے پر میں نے کیا تھا۔ اس نے وہیں کھانا چھوڑ دیا، مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے یہ باتیں بے مقصد ہیں۔ مجھے اس کا جواب سن کر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہنے لگا، بچپن سے ایک ہی خر دماغ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، حالانکہ اتنی اچھی بھی نہیں ہے، مگر دل پر کس کا زور چلتا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، بدقسمتی سے وہ تم ہو، اس لیے تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں تب سے گئی۔ میں نے کہا، اصل میں تمہیں مفت کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تم سے طلاق لے لی تو تمہارے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، نہ کھانے کے لیے روٹی ہوگی۔ میں تمہیں ساری زندگی پال نہیں سکتی، یہ میری اپنی زندگی ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، آج کے بعد تم نوکری نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں یہ خناس تمہارے دماغ میں کون بھر رہا ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں، جہاں سے بھی لاؤں، لیکن مفت کی نہیں کھاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے کافی ضبط سے مجھے جواب دیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے پھر بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ کہنے لگا، ماں، مجھے اس موضوع پر اب بات نہیں کرنی، بس اتنا سمجھ لو کہ بیوی تم میری ہی رہو گی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ اسے اتنی جلدی نوکری نہیں مل سکتی کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ صبح دروازے کی دستک پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو عباس تھا۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں، گلابی بھی ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا ہاتھ پکڑا اور اس میں ڈھیر سارے 100 اور 500 کے نوٹ رکھ دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے کہا، یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا، تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس اب تم نوکری نہیں کرو گی، میری ذمہ داری ہے گھر چلانا، اور میں تمہیں خرچہ دیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ ایک رات میں وہ اتنے پیسے کہاں سے لایا تھا۔ پھر تو جیسے یہ معمول سا بن گیا تھا۔ وہ دن بھر سوتا رہتا، رات کو گھر سے نکل جاتا، صبح گھر آتا تو
ढेर सारे पैसे मुझे पकड़ा देता। मैं जब पूछती कि पैसे कहाँ से लाए हो तो जवाब ही नहीं देता था। लेकिन एक रात हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, अब्बास बदहवास सा था, पसीने से शराबूर था, सांस फूला हुआ था। जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाजू से खून रास्ता देखकर मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, अब्बास ये क्या हुआ है? मेरी बात पर कहने लगा कि कुछ नहीं, बस चोट लग गई थी। ये कहकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे उसके कमरे में गई। वो पिस्तौल निकाल कर अलमारी में रख रहा था। मैं वहीं से पलटकर वापस अपने कमरे में आ गई। शायद वो गलत काम में मुलव्विस हो चुका था, चोरी करने लगा था, क्योंकि रात के अंधेरे में लाए गए पैसे शराफत और ईमानदारी के नहीं हो सकते थे। इसलिए अगले रोज मैं सोच चुकी थी कि अब्बास के गुनाह में मैं उसका साथ नहीं दूंगी। अगले रोज मैं पुलिस स्टेशन चली गई। सामने बैठे पुलिस ऑफिसर से अब्बास के बारे में बात करने ही वाली थी कि जब एक नौजवान वहां दाखिल हुआ। कहने लगा, सर मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। कल की तरह हमारा आज का ऑपरेशन भी कामयाब होगा इंशाअल्लाह। वो नौजवान मेरे पीछे ही खड़ा था। उसकी आवाज में लाखों में पहचान सकती थी। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। वो ऑफिसर कहने लगा, शाबाश अब्बास, मुझे हमेशा तुम पर भरोसा था और मैं कहता था कि तुम अगर हमारा साथ दोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। कल जिस तरह से तुमने उस गिरोह को अपनी जान हथेली पर रखकर पकड़वाया है, तुम लाखों के इनाम के हकदार हो। फिर उस पुलिस ऑफिसर ने एक चेक उसके हवाले किया और मैं अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। अगर वो ये जान जाता कि मैं वहां मौजूद हूं तो मेरी जान निकाल देता। उसने बिना मेरी जानिब देखे वो चेक उस ऑफिसर से लिया। कहने लगा, सर, असल में मेरी वालिदा मुझे ये काम करने से रोकती थी। कहती थी, अब्बास, मुझे तुम्हारी जिंदगी प्यारी है, पैसा नहीं, और इस काम में जान का रिस्क बहुत है। लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रही। अब जो मेरी जिंदगी में है उससे पैसा चाहिए, मैं नहीं। इसलिए अब परवाह नहीं है सर। जान भी चली जाए तो अफसोस नहीं होगा। लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना? अगर इस खुफिया ऑपरेशन के नतीजे में मुझे कुछ हो गया तो आप 1 करोड़ की रकम मेरी बीवी को देंगे। अब्बास की बात सुनकर वो ऑफिसर कहने लगा, मुझे याद है, तुम बस अपने काम पर फोकस करो और हाँ, कुछ दिन आराम कर लो। शुक्र करो कि गोली तुम्हारे बाजू से छूकर गुजरी थी, लगी नहीं थी, वरना बहुत नुकसान होता। अब्बास जा चुका था और मुझे यूं लगा मैं अपनी नजरों में ही गिर चुकी हूं। क्या समझती रही थी मैं उसे? हमेशा उसे निकम्मे होने के ताने देती रही। सामने बैठा ऑफिसर मुझसे मेरे शौहर का नाम पूछ रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वहां से उठकर घर वापस आ गई। मुझे देखकर वो गुस्से से मेरे पास आया। कहने लगा, तुम दोबारा ऑफिस गई थी? माम, तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती? वो मेरे लिए फिक्रमंद था। मैंने उसकी बात पूरी सुनी ही नहीं। उसके हाथ अपने सीने से लगाकर रोने लगे। मैंने कहा, अब्बास, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। तुम कल से कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे तुम चाहिए हो। मैं रोते हुए कहे जा रही थी और वो चुप था। अगर अब भी ये ना कहती तो शायद बहुत देर हो जाती। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी जिसने आज तक
किसी मुहाफिज की तरह मेरी हिफाजत की थी। दोस्तों, ये थी अब्बास और माहम की खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।